د قرآن او د سنت او د نکاح او اهمیت ذکر کېږي. نو په لږ مختصر ټیم کې به تاسو ته بیان وشي. خو کښېنئ چې دا د دین خبرې واورئ، دا دنیايي خبرې نه دي او نه ټپې دي چې ته زه ولاړ یم واورم. کښېنئ. دا ملګري لږ کښېنئ نو خیر دی، وروسته بیا تاسو خپل ولاړ کوئ. واده زلمي سره بیا وروسته ملاوېږي انشاءالله. کښېنئ ملګري په خپل ځای باندې کښېنئ. ملګري په خپل ځای باندې کښېنئ، بیا به وروسته انشاءالله د واده زلمي سره ملاوېږي. خبر اورا ملګري متوجه شئ، ټول ملګري په خپل ځای باندې کښېنئ. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له. وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له. وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النكاح من سنتي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم आते हुए आज़ान हुई जाते हुई नमाज आते हुए आज़ान हुई जाते हुई नमाज इतने कलील वक़्त में आए चले गए दरूद शरीफ कमा सल्लैता अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। आज़ीज़ानो द चार सदे और द गिरदो नवाह द निकाह पर सिलसिला के रागलो मुसलमानानो वरुणो खसूसन उलमाए किरामो मशरानो नौजवानानो लोयो वड़ो अल्लाह जल्ल जलालुहु बेहतरीन दीन मुमताज़ तरा करे रे छहागी तवई दीन इस्लाम। द इंसान पर फितरत के परवरदिगार आलम बाज़ ख्वाहिशात और ज़रूरियात अचवली दी। द इंसान पर फितरत के दा दाखिल दा छि द नारिन सड़ी मैदान जनाना तरफ तकीगी और द जनाना मैदान नारिन तरफ तकीगी और बिया परवरदिगार आलम द दे द पारा जायज़ लारे बयान करी दी और हागेना अलावा बकाया टोल हराम लारे परवरदिगार आलम बंद करी। अल्लाह यो लोए हाकिम मुतलब बादशाह दे हागदा से हम कवले ईश्वल छे इंसान ते दा जरूरियात और ख्वाहिशात वर करी वे
परवरदिगार आलम दास हम कवले शवल चे इंसान ते दा ज़रूरियात और ख्वाहिशात हम वरकड़ी वे और वरबान दे क़तान हम लगवले वे चे दे हिच लार नश्ता वो इंसान अल्लाह का मालूम दे और परवरदिगार आलम दीन चिकम मंगला राले गले दे दा दीन द फितरत दे परवरदिगार आलम दा हगे द पारा युवा जायज़ लार प्रेखदा चाहे ता निकाह वेलिश वो दुनिया की दनोर मामला तो पशान निकाह हम युवा मामला दा लका खलक तिजारत गई आगस्तल खर्चवल गई मुआहदौशी चिदाशे पदुमर बांधे माता बांधे खर्च क अबलुई चिमा दा पदुमर बांधे वागस्त प्लाट दा जमका दा गाड़ी दी तिजारत नहीं निकाह हम युवा समाजी मुआहदा दा खुदा यवाज़ तिजारत और समाजी मुआहदा नदा वरसरा इबादत हम दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह इवादा से मुआहदा मुकर्रर करेदा चाहे कि पहलू द इबादत हम प्रोत दे बल्कि पहलू द इबादत द मुआहदे द तिजारत न हम ज़ियाद गालिब दे ऐद चार सभी मुसलमानानों कचरे टोलू मुआहदो तस्तरगे उगड़वे हिस्सी द तिजारत मामलदा से नश्ता चिदागे द पारा द योने का याद काजी जरूरत पेखेगी न दासे मुआहदश्ता चागे द पारा द खुतबे द वेलो जरूरत हुई चूंकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कई अन्निकाह बिन सुन्नती तोल उम्मत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इत्तलाओ खबर वर कई चे ए उम्मत दायवा दुनियावी मुआमला नदाव दायवा यवाज़े समाजी मुआहदा नदाव बल्कि मुसलमाना दा इबादत उद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकुम मुबारक दे चिदा जमा सुन्नत दी नो निकाह द पारा खुतबा शर्त न दा वो सुन्नत जरूर दा और निकाह यो इबादत दे ज़का जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए आलिनु हादन निकाह वजालूहु फिल मसाजिद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत दा खुदन गए चे ए खल्का दाद डंबासे कार न दे दाद गानो द बजानो खबर न दा बल्कि दी की पहलू दो इबादत गालिब दे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए आलिनु हादन निकाह युवा बदकारी दा यो निकाह दे पदे द्वाड़ों के फर्क दावे चे बदकारी के खलक द पटो कवलो कोशिश गए दखल को ख्याल दावी चे दो गुनाहगार दे खुफिया का लेकिन दा इबादत ते जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई आलिनु हादन निकाह ए खल्को ऐलान के दे निकाह पूरी दुनिया तय खाए या फरमाई वजालूहु फिल मसाजिद ए खल्को दा इबादत ते नो जुमातुनो के कवे निकाह द पारा वरज है बेहतरीन जे जुमात मुसलमानान वली जुमात प्रे हो वली नूर जाइन दे द पारा जोड़ करन चूंकि मुसलमान इबादत की दन्ना अमेजश के विदो गुमराह है मुसलमानान लार खता खड़े दाओ
هیڅی وی ناویتا او هیڅی و دلها تا دا پتا نشتا چه نن زما ڈولے راغلا خولے گاڑے والا جوڑ کھڑے دے بہترین ڈولے والا جوڑ کھڑے دا خیستا لباس ورا غستے دے چلورو کسانو یا شپگو کسانو روانا کھڑے دا او خلق خوشحال دی اس نکاح ہوشو نکاح سرا خلق پاس دل دو واد ظلمیلے مبارکے ورکولی اندارنگی با زنانا خویندی لگیاوی اغا با ناوی لمبارکے ورکی ما شروع کی او شعر ہوئے او اللہ جل جلالہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان اطہر باندے ناشنا جملی ظاہر کھڑی دی کم خطبہ چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت گرزولی دا آغا خطبہ کی عید چر صدیق مسلمانانو خصوصاً علماء کرامو او سوچ سمجھ والا خلقو کچرے و گورے قرآن کے بشمار آیات نشتا چاگے کی دا نکاح ذکر موجود دے او چی دا کم خطبہ مولانا سے بوائی او دا نکاح دا پارا چی کم خطبہ ویلیشی تی کی درے آیات ویلیشی یو آیت کے حکم نکاح ذکر نشتا سوچ ورکی خلق لا توجود خلق دے طرف تا اڑوی چھے مسلمانا خبردار تقوانا بغیر کار نہ چلی گی دا خضے و دا خاوم زندگی شروع شواو نخو پولیس دا دوی پا مینزو درے دلیشی چھے خضا جرمونے کی نپ خاون باندی پولیس و درے دلیشی چھے خاون جرمونے کی دا دنیا ہیچی و پیردا سے نشتا چه د خزه و د خاون اغا پټو معاملاتو کی مداخلتو کی نو سوچ کوا تقوا ځان کی پیدا کا تقوا نہ بغیر خوشحال زندگی د خزه و د خاون تیرے دلے نشی دا پکار دی ہر مسلمان تلک سرنگ دی چنن دولے راغلے دا خلق راجم دی دوستان راغلی دی علماء کرام راغلی دی احباب دی را بللی دی لری لری زینون دی خلق را بللی دی اگرچہ اسلام کی دارا بلل نشتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح طریقہ ڈیرا سادہ گرزولی دا دید پارا چی کلا ہم نکاح آسانوی مدبتکاریو لارے ببندی وی حلال لار با آسانوی مسلمان دو یہودو دا نسواراونا دیر زیاد متاثر شوے دے دینی پرخے دے قرآن مو پرخے دے دا غیر و طریقی مو اپنا اکڑی دے نو مسلمان لی گیا دی آغا شے چی دیر زیاد آسان ہو آغا اگران کڑے دے مسلمان دو واقع سوچم نشی کولے چی ترسو پوری لکھونا روپے جمع کڑی نوی سوچم نشی کولے چی دیر زیادہ سنائے برابر کڑی نوی د جنے پلار دو لوگ و دولو سوچم کولے نشی چی ترسو پوری پورا ساز و سامان جوڑ کڑے نوی آغا سادہ طریقہ زمنگا آغا پروردگار چھ سہارو بے گئے نم آخلے ہر مشکل کی تے مدد واڑی ہر قدم کی حغل آواز کہے آغا پروردگار عالم قرآن کریم کی فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے خلقہ بہترین نمونہ تاثلت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ و نمونہ دا دکا نقل قید جناب محمد مصطفیٰ دا زمانے و داغد حالات و نئے و اخلاق پیغمبر علیہ السلام پاکلو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ودوی علماء لورشا چشے ولکڑے دے پیغمبر علیہ السلام دیر سادہ انداز باندی یو چادر گوٹ کے ولکڑے دے
چې د هغه کنارې ګل شوي دي کار پې شوی دی او یو والا وړه غونې تکیه جوړه کړې ده د څرمنې هغې کې د مالوچو په ځای باندې هغه یو بوټی دی چې هغې ته سرکړی وایي هغه پکې اچولی دی پیغمبر علیه السلام یو مشوله کړی دی داسې ساده واده چې سهار یې سړی زړه کې راواړوي غرمې پورې چې سړی واده کولی شي دا طریقې مسلمانانو پرېږدي نور خو پرېږده عبادت کې دننه د ګانو بجانو امیزش وکړه و د الله بنده دا داسې ظلم دی لکه یو سړی مونځ کوي او ځان له ټیپ ریکارډ لګولی وي ګانې بجانې هم غږېږي ماسپښین سنت کوي ځان له ګانې بجانې لګولی وي همدارنګې نکاح کې ګانې بجانې چې څوک غږوي هغه داسې دی لکه سنتو کې مانځه کې لګیا وي ټیپ یې لګولی دا طریقې موږ نه پاتې شوې د یهودو د نصاراو طریقې مو اپناو کړې جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقه زده کړه جناب رسول الله یو خاص دوست دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې عشره مبشره کې هم نوم دی پیغمبر علیه السلام دلا پخپله د جنت زیری ورکړی دی یو ځلې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې د عبدالرحمن ابن عوف کپړو باندې زردي لګېدلې وه پیغمبر علیه السلام ته تپوس وکړه ورته وایي چې عبدالرحمنه دا څه شی دي چې زه دې کپړو باندې زیړوالی وینمه هغه ورته وایي چې ای د الله رسوله ما واده کړی دی پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې الله دې تعالی په دې واده کې برکت واچوي دې نه دا معلومه شوه چې عبدالرحمن ابن عوف رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل واده نه خبر کړی دی اطلاعګانې نه دي کړي دنیا یې نه ده راغوښتې ساده طریقې سره واده کړی دی او پیغمبر علیه السلام هم دې نه ګیله ونه کړه دا یې ونه وي چې اوفو مړه تا واده کړی دی زه دې خبر کړی نه یم ځکه چې اسلام کې دا ضروري خبره نه ده او منم نه ده پیغمبر علیه السلام د فاطمې واده چې کولو اواز یې وکړ ملګري ته ورته ویې ابوبکر راوغواړه عمر فاروق راوغواړه نو که ته څوک راغواړې پروا نشته خو سادګي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ضرور ده نو ما خبره کوله پیغمبر علیه السلام هم ګیله نه کوي عبدالرحمن ابن عوف هم ولا اطلاع نه کړې لکه نن چې څرنګه ډېر ملګري دې راغلي دي او ډېر خلک دې رابللي مولیان هم راغلي دي زنانه هم راغلي دي نارینه هم راغلي دي هر سړي چهرې باندې خوشحالي ده چا هارونه راوړي او چا به د ډولو د بجې انتظام کړی وي نن نه بعد سبا چونکې د دلها پروګرام دی الله ته پته را چې څه شی وکړي ځکه چې رب العالمین په مسلمانانو باندې ښه ورځ راولي او مسلمان د الله د شکر ګزارۍ په ځای باندې د شیطان د خوشحالولو کوشش کوي او بیا چې د ښځې او د خاوند تعلقات خراب شي بیا چې کله معاملات خراب شي د ښځې زړه نه الله د خاوند مینه وباسي د خاوند زړه نه الله د ښځې مینه وباسي خاوند دې نورو زنانو پسې ګرځي او په موبایل په ګنټه ګنټه خبرې کوي او ښځه یې بل طرف ته توجه کوي بیا مسلمان مولا پسې ګرځي یاره جی زمون کور کې پروګرام ټیک نه دی یاره جی ماله تعویذ وکړه یاد وساته که په تعویذونو باندې مینې پیدا کېدی مولیانو به په مالدارو خلکو تعویذونه کړي وی مالداری خلک به ټول د مولیانو غلامان وی مولیان به غریبانان نه وی او دا مالدار به راتلی او کرونه روپۍ به مولیانو له ورکولې خو په تعویذونو مینې نه پیدا کېږي مینه د الله د قانون مطابق ژوند تېرولو کې پیدا کېږي
کله چې تا واده د سنت مطابق وکړ تا ژوند د سنتو مطابق تېرولو ستا د ښځې په زړه کې به الله ستا مینه واچوي او ستا د خاوند په زړه کې به الله د ښځې مینه واچوي د تمامي دنیا تعویذګر او کوټګر دې ځان ستړی کي بیا به د ښځې او د خاوند په مابین کې جدایي نشي راوستی خو دا هله چې طریقه د پیغمبري ما خبره کوله نن دې ډېر کسان راغلي دولی دې راغلی دا ډېر خوشحاله یې پلار هم د دلها خوشحال دی او دارنګي د دلهن والد صاحب هم خوشحال دی ملګري دوستان هم خوشحال دي هر طرف نه خوشحالي ده هر طرف نه رونق دی ګاډی ښایسته شوی دی او یو درنګ ساعت نه به یو څو منټه ګنټې پس به ډولي یا ګاډی د دلها په کور باندې ننوځي خوشحالي به دو چند شي خو ورسره ګوره مرګ مه هېروه معاشرے آتے ہوئی آزان ہوئی جاتے ہوئی نماز آتے ہوئی آزان ہوئی جاتے ہوئی نماز اتنے خلیل وقت میں آئے چلے گئے وہی چکل راغلی نو ملا در کی غد کے بانگ ویلو او چې کله مړ شوې نو هغه ملا دې جنازه وکړه و ظالمه د بانګو د جنازې په مابین کې ډېره کمه فاصله ده لکه نن ډولۍ ته خوشحالۍ ته خلق راجمع شوي وي داسې یوه ورځ را روانه ده چې جنازې وړلو ته به دې دا ټول دوستان راجمع وي همدارنګې به جنازې ته لرې لرې نه علما راغلي وي صرف تمرا خبره ده چې د بعضې خلکو تندي او زړه کې به له غوندې خفګان وي او اوس د خلکو زړونو کې خوشحالي ده بس تمره فرق دی نور هغه د هارونو فرق هم ختم شوی دی ځکه چې خلک په مړو باندې هم سیرې اچوي نن هم سیرې راغلي دي د بړي په ورځ باندې هم سیرې راځي صرف فرق دا دی چې په دغه ورځ باندې خلک خوشحال راغلي وي هغه ورځ باندې به خلک لږ خفه یو څه ورځې مخکې زما یو دوست قریبي فی الحال په دې مجمع کې موجود هم دی د هغه والده صاحبه وفات شوې وه نو چې کله یې هغه کټ راوړو او مخې ته یې کېښلو هغې باندې چادر غوړېدلی و موږ جنازې ته ولاړو زما زړه باندې یو سوچ راغی چې یوه ورځ به وه چې دا زنانه به ډېره په خوشحالۍ باندې دې کور ته راواده شوې وه او د دې د ډولۍ او د دې د قدمونو په راتلو باندې به دا ټول کور خوشحاله و دا ټول محلت به ورباندې خوشحاله و نن هم هغه زنانه ده هغه د دې کور نه روانه ده او د هر چا په مخ باندې د خفګان آثار دي نو پیغمبر علیه السلام کم آیاتونه چې د خطبې دپاره خوښ کړي درو واړو آیاتونو کې نه د نکاح ذکر شته نه د نکاح احکام پکې ذکر دي بلکې هغې کې صرف اور صرف قدر مشترک د تقوا ټکی دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله دریو واړو آیاتونو کې ذکر دی چې خلقا رب نه ویریږه ولې د ښځې او د خاوند په منځ کې مینه په تعویذونو نه پیدا کیږي په کوډو نه پیدا کیږي په تصنع نه پیدا کیږي په دعاګانو نه پیدا کیږي دا کور که جوړول غواړې او دا کور که خوشحالول غواړې یاد وساته الله فرمایي اتقوا الله اے خلقا الله نه ویریږئ دا دین مسله ده پیغمبر علیہ السلام فرمائی آلنو هذا النکاح وجعلوه فی المساجد اے خلق دا عبادت جمعتنو کے وکے اے خلق دا عبادت گمراہے نئے لرے وساتے اے خلق دا عبادت بے پردگے نئے لرے وساتے دا خدا اللہ فضل لے چونکہ دا دنیا رواجون بدلیگی د جمعات په ځای خلکو شادي حال راوسته زه کله کله وایم چې یو وطن کې کله چې دسترخوان به یې کېښود
نو په دسترخوان باندې به ډېر سامانونه کېښول نو ورسره به یو سړي دا یو ډانګی هم کېښود کوتک به یې کېښود چړي چې ورته وایي نو یو سړي تپوس وکړ چې دا خوراک څیزونو باندې خو موږ پوهېږو خو دا هر یو کس ته مو دا یو ډانګی څه دپاره ایښی دی وی هغه سړي ورته ووایي چې زموږ د مشرانو رواج و چې کله به یې دسترخوان باندې روټۍ کېښوده هر یو خوراک کوونکي له به یو د غاښونو ډکی کېښوده چې یاره د روټۍ نه پس دا غاښونو کې دا ډکی وهي چې غوښه پرې وباسي وی د رواج او د رسم په وجه هغه ډکی غټېده اوس ډانګی ته جوړ شوی دی نو موږ وایو روټۍ کېږدو نو ډانګی هم ورسره کېږدو دا وایي هغه وړوکی ډکی غټ شوی دی نو که څوک تپوس وکړي چې جي دا څه شی دی دا شادیال پکې لا کومه بلا ده نو خلک به وایي چې جي دا هغه جومات رنګ بدلېده شادي حال ته جوړ شوی دی نو پخوا به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې نکاح عبادت دی جومات کې وکړئ وإياكم وهيشات الأسواق خو یوه خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه قربان شم د هغه نبوت نظر و الله جل جلاله د هغه زړه کې اچولی وما ينطق عن الهوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته پته وه الله جل جلاله د هغه زړه کې اچولی وه علم غیب پیغمبر سره نه چې دا خلک به نکاح په وخت کې شور کوي شور اوس هم وګوره د ښځو په پرشن کې ناکاره شور دی د هغوی د سره دا خیال نه دی چې چېرته د الله خبره روانه مخلوق د الله نه روح لرې کېږي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ځانونه وساتئ نکاح کې د هغه شور و شرابې نه ولې جومات کې کوئ نو شور پکې ونه کوئ هرڅه نه چې د جومات بې عزتي وشي خو د الله فضل دی خلکو رواج بدل کړ شادی حال جوړ کړ چې کني عبادت ته نکاح جومات کې چې کوو ډلونه بجې نشو وهلی لہذا شادی حال ولا جوړ کړ زمونږ حبیب الرحمن صاحب ته دې الله عمر ورکړي الله دې د دې د لور او د دې د زوم په مابین کې قدرتي محبت پیدا کړي الله دې دا کور بلکې دا د ټول قوم دپاره د خوشحالۍ سبب وګرځوي چې هغه ورته دا وښودله چې کچرې شادي حال کې کوې هم د الله دین پکې بیانولی شي ولې چې په دې کومو لوډونو باندې ته ګانې بجانې اورې په دغو لوډونو باندې د الله خبره نشي اورېدی نو زه دا خبره کوم دا خصوصا دا د چا چې واده دی هغه د واده زلمی او د هغه پلار ته دا وایم الله در باندې فضل وکړه زوی دله درکړ الله پروردگار دله لوی کړه بیا پروردگار عالم تعالی ښکلې انګور درکړه او ښکلې بهترین سخر ستا ویله ولټولو هغه کور کې پروردگار عالم ستاسو رشته وکړه چې هغه د یو انقلابي عالم او د یو لوی عالم خاندان دی شیخ خان بادشاہ شهید رحمه الله هغه خلق دی موږ دا ببانګې دوهل په فخر سره وایو په ورځ د قیامت باندې به د چا د شهادت ګواهي ځمکه ورکوي د چا د شهادت ګواهي به ټوپک ورکوي د چا د شهادت ګواهي به توره ورکوي د چا د شهادت ګواهي به یو ځای او د لوی لوی غرونه او کاڼي ورکوي شیخ خان بادشاہ شهید رحمه الله هغه سړی دی چې د هغه د شهادت ګواهي به د الله کور ورکوي ورسره به یې اذان ورکوي هغه د الله په کتاب باندې سر ورکړی دی نو الله تاسو له هغه سره د رشتې کولو توفیق درکړو نو لکه څرنګه چې شادي حال کې نن د رب العالمین نومونه اخیستی شي د جناب محمد مصطفی طریقې بیانېږي علماء کرام راغلي دي نو خدای نه ویریږه هغې ورځې نه ویریږه کمې ورځې باندې به دې چې د دې ډولې په شان ته جنازه پورته کېږي کمه ورځ باندې به لکه کور ته دې راتلل دي په هغه ورځ باندې به د کور نه وځې هغې ورځې نه ویریږه هغه ورځ را یاده که او ذهن کې وساته یاد وساته
نو پروردگار عالم دی چکل یادوی واغ ورز دی یادوی نو نن باق بدی سبا بیا بل پروگرامی چی گانے بجانے پدے وعدے ونکی یوازی زوتنا ہر مسلمان تداوائیم چی رب تعالی زوی درک پروردگار عالم نور درکڑا اور پیارشتی توفیق اللہ درک نو پکار دادی چھتر رب العالمین تا سجدہ ریشی اور عبادت کے ہمیں زشتگانو ولی نو ما خبرک والا پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی یاد ساتے دا عبادت تے سماجی معاہدہ ہوندہ اور عبادت ہوندے اور پہلو دے عبادت پکی غالب دے زکاة چه دیتا خطبه ویلی شی زکاة چه دیتا قاضی را گفته شی دیتا رجسترار را گفته شی او دیتا علماء رازی او دان نکاح چکل تڑلے کی الفاظ پکیچ شی پا نکاح شرعی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نو دا آغا ربنا او دا آغی ورزنا یعنی دل پکار دی چی کم ورز باندے بسڑے لکنن چی کور تا ڈولی روانگا ایوا ورز بدا سیوی چی آغا بدا دی کورنا جنازوزی نو پروردگار عالم تا پکار دا دی چی سڑے پخندا ورشی وی چی پیدا شوی تا جڑل خلق خندل چه پیدا شوی تا جڑل خلق خندل دا سے مرشا چه تخاندے و خلق جاڑی دا سے ورد نویری گا چه کم ورد باندے بدغسی دوستان رازی نو بہرحال ما خبر کولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی سوچ زمان دو سنتنا مخڑی غازما امتی نرے اللہ جل جلالہو دا خواہش دا پارا جائز الار نکاح آسان اگر زولی دا پکار دادے چھے نکاحونا آسان شی جماعتنو کی وشی او دورا پا خصوصاً زنانا پا کڈیری کمی راو مختلی شی دا یو دا سے قوم دے چه دا پا بیت اللہ شریف کی خدای رستی چه حج دی خراب واضح خلا پریگ دا دا شوری اوپرتی روی چه کچر تا سبلا پیکر شوی دا نو باہر حال خبر دیر نو دون دا عبرت خبری دی اللہ جل جلالہ دی دا واضح بختور کی اللہ دے دا سمرا ناست خلق چی دی دوی لدی اللہ توفیق ورکی چی دوی ان کو وضون کی دغس اسلامی طریقہ دا دین او دا نکاح او دا عبادت پہلو غالب ہو گرزے انشاءاللہ وعدم و دا لگا سبکوں کر لاسونا پورتا کے چگانو بجانو تبنا حاضری مطولی پورتا کے یارا چچوکم مسلمان اعلاس پورتا کواخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود شریف و دعا کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا یا اللہ سمرہ کسان شراغلی دی قدمون یعنی تلو پیوا شوا یا اللہ سمرہ مسلمانان خز و نر شراغلی دی گناہون معاف کا یا اللہ چاہم چلاس پر تکڑے وے یا رب تدہ ہوئی دو زڑ حاجتون نہ خبرے یا اللہ چچا لاس پر تکڑے وے اچھا حاجت زڑکینی والے دے یا اللہ حاجتون شرعی پورا کا یا اللہ چچا ہم لاس پر تکڑے وے یا اللہ حاجتون شرعی پورا کا یا اللہ کد چا ودون نشتانے کمل ودون ورطا نصیب کا اے اللہ کد چا اولاد نشتانے کمل اولاد ولور کا یا اللہ کد چا نارے نہ بچی نشتا نارے نہ بچی ورطا نصیب کا الہ العالمین دا کم وعدہ چنن کیگی اور دا قرآن اور دا سنت مطابق اور باندے اہتمام دا اللہ دا دین کڑے دے اور سنت تے دا سنت اور انگور کڑے دے یا اللہ دا وعدہ بختور کا یا اللہ دا طول قوم و دا راغل خلق و دا پارے دا برکت سبب وگر زوا یا اللہ دا کور دا گمراہیو نا اساتا الہ العالمین دا قوم دا گمراہیو نا بچ کا پروردگارہ کا دا چا کور کی بیماران میں شفا و لور کا یا اللہ کا سوک غریبانان دی کار دا حلال و روان کا
الہ العالمین کسوک قیدیان دی پخپل فضل و کرم را اخلاص کا یا اللہ کچوک سفر تا دا غربت نتلی دی یا اللہ پڑکو منگول اخفل وطن تراولا یا اللہ چسوکم فقراء و غریبانان دی دا حلال و کار روان کا الہ العالمین زمن پا ملک امن راولا یا اللہ زمن ملک امن راولا یا اللہ سمر مسلمانان چھ دو کفار و پنجیلان دی تے آزاد کا یا اللہ دو کفار و طاقتنا پخپل مابین کے استعمال کا یا اللہ زمن ملک قانون قرآن کا الہ العالمین دا عوام و توجہ دین طرف تواڑوا الہ العالمین دا خضو دنر و توجہ دین طرف تواڑوا یا اللہ گمراہے طرف تے منگ روان کریو پروردگار منگ گمراہے و نرواڑوا یا اللہ منگ گمراہے و نبچ و ساتا یا اللہ دا قوم پروردگار استاپ دین و پی ایمان مین خلق دے یا اللہ خلق والا قبل خطا کری دی یا اللہ زمن طولو قبلہ درست کا یا اللہ زمن طولو قبلہ درست کا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة